इस गल का भुलेखा नहीं होना चाहिए कि तालिबान ने अपने खिते च अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ी है कि वो खालिस्तान या कश्मीर को आज़ाद करवा के देंगे। वो लड़ाई सानू खुद लड़नी पैगी। उन्होंने एक एग्जाम्पल सैट की है कि भाई जे तुहाडी विल है, डिफाइंस है, तो नो मैटर तुहाडे कोल चंगे हथियार ना हो, दुश्मन तुहाडा जिन्ना मर्जी ताकतवर होए, तुसी यू विल इट, यू विन इट, तुसी जितदे हो। अफगानिस्तान विच तालिबान की वापसी हार असल विच भारत की हुई ते बहुत वड्डी सिखां दी गिणती तालिबान दे जंगजू खासे तो असरअंदाज हुई। खालिस्तानियां नूं जज्बाती हो के ज्यादा पुरउम्मीद नहीं होना चाहिए। हाले देखण वाली गल यह है कि की तालिबान की नवीं लीडरशिप अपने हेठले काडर नूं भी समझा के ज़ाब्ते विच रख सकेगी। भावें अफगानिस्तान थोड़े सिख ने, सानू उन्हां दी फिक्र भी है कि गुआंढ दे साजगार हालात सहाई जरूर हुंदे ने, पर खालिस्तान असी अपने ताकत अते गुरु दी बख्शिश नाल लैणा। दर्शकों, ब्रेक बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, असी दुनिया की सोचती है, जो अफगानिस्तान च तब्दीली हुई है, खिते दे विच की चल रहा है, हुण अपनी कौम के हवाले नाल भी गल करिए। हालांकि कल असी इस दे उत्ते गलबात कीती सी और ये भी जिहड़ी कॉशन की लाइन बहुत सारिਆਂ ਦੀ आई कि जी ये बेशक एक पॉजिटिव तब्दीली है, भारत नूं एक वड्डा जिहड़ा इस दे नाल सैटबैक लगा है, पर इस गल का भुलेखा नहीं होना चाहिए कि तालिबान ने अपने खिते च अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ी है कि वो खालिस्तान या कश्मीर को आज़ाद करवा के देंगे। वो लड़ाई सानू खुद लड़नी पैगी और ये कोई दो रावां नहीं ने। और देण भी क्यों आज़ाद करवा के, वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सैट की है कि भाई जे तुहाडी विल है, डिफाइंस है, तो नो मैटर तुहाडे कोल चंगे हथियार ना हो, दुश्मन तुहाडा जिन्ना मर्जी ताकतवर होए, तुसी यू विल इट, यू विन इट, तुसी जितदे हो। और मैनू खुशी हुई क्योंकि असी तो एक व्यू पॉइंट रखते हैं। मैं तो ईवन इमीडिएटली 15 अगस्त नूं जिस दिन काबल लिबरेट होया, असी इंडियन कौंसलेट के बाहर न्यूयॉर्क के विच प्रोटेस्ट कर रहे सी और मैं अपने एड्रैस के विच ही तालिबान हुकूमत नूं भी मुबारकबाद दित्ती और उन्हां दी तारीफ की कि भाई साडे गुरु ने दस्सिया होया है कि सांझ कीचै गुणा केरी छोड़ अवगुण चलिए। सारियां गल्लां नाल असीं सहमत ना भी हुई है, पर जिवें उन्होंने डिफाइंस, ब्रेवरी और अल्टीमेटली वतन परस्ती और ज़ाहिर है मजहब अपने दे नाल, दीन दे नाल मुहब्बत, उस सारे दे कंबीनेशन चों कितनी वड्डी उन्होंने जंग लड़ी है, ये साडे लई जिहड़ी है बहुत वड्डी इंस्पीरेशन है। और अज मैं देख रहा है कि भी दो साडे वड्डे आगू, एक सिद्धांतक तौर पर जिन्हां ने दल खालसा दे आगू भाई गजिंदर सिंह जिहड़े बहुत वड्डे उन्होंने काम किए हुए ने और उन्हां दा भी मैसेज जिहड़ा कौम दे नाज़ार अजकल सोशल मीडिया ते ही हुंदा है और उहदे च उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान विच तालिबान की वापसी हार असल विच भारत की हुई है कि इंडिया इज़ डिफीटेड। और उन्होंने कहा कि भी काबल अफगानिस्तान तालिबान की वापसी तो बाद अज आलमी सतह पर सब तो वधेरे एक डिस्कशन वाला सबजैक्ट है। ये खुशी की गल है कि सोशल मीडिया उत्ते सिख भी इस सबजैक्ट से खुल के विचारों का इजहार कर रहे हैं तो बहुत वड्डी सिखां की गिणती तालिबान के जंगजू खासे तो असरअंदाज हुई है, भी प्रभावित हुई है, एडमायर कर रहे हैं कि स्पिरिट है। उन्हें मेरे ख्याल में तालिबान की जित जरूर हुई है और इस कोई जिहड़ा इस समझौते के नतीजे वजों उन्होंने अमरीका नाल समझौते की गल की। तालिबान लीडरशिप के बयान संजम वाले आ रहे लगते हैं, अजे बहुत कुछ आना बाकी। उन्होंने कहा जी कि भी अमरीका भी कोई डिफीट नहीं होया उस अंदाज, क्योंकि एक डील के तहत होया। हार असल च भारत की हुई है जिसने हालात का फायदा चुकते हुए अफगानिस्तान नूं पाकिस्तान के खिलाफ एक नवे फ्रंट वांग वरतना शुरू कर दिता सी। तालिबान की वापसी नाल भारत की सारी कीती इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है
ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਵੀ ਡਿਫੀਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੌਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਡਰਲੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਵੀ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਫਰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਗਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨੁਆਂਸ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਈਸਿਸ ਔਰ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਡਰ ਭੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਬਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘੜੀ ਵੱਲ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਲਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 1844 ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1846 ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 1847 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿੰਦਾ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ 6 ਸੋਲਜਰਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੈ some 6 soldiers have been dismissed from service while others have been banished to Hindustan। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦੋਂ in particular the mother of Maharaja Dalip Singh who has been imprisoned and ill treated। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। such treatment is considered objectionable by all creeds and both high and low prefer death। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੈਥ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਕ੍ਰੀਡਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਡ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।